Thank you, Sasigala ma'am. Sasigala ma'am. Prema madam. Is it okay? Take the invitation for session. Dhanavati ma'am, எல்லாருக்கும் ரிசெக்டா இருக்கும்ல? எஸ் மேம். அங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? அவங்க 34. ஹலோ மேம், வணக்கம் மேம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? பிரேமலதா மேடம், வணக்கம் மேம். வணக்கம். தெரியுதுப்பா. மேடம் ப்ரோக்ராம் ஆகும். ஆமா. உங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ராஜேஸ்வரியோட டிராயிங் வந்து நான் நம்ம காலேஜோட அலுமினி குரூப்ல பிகினிங்ல இருந்து 2010 வரைக்கும் இருக்கிற நம்ம அலுமினி குரூப்ல நாங்க போஸ்ட் பண்ணிருந்தோம். நிறைய வாழ்த்துக்கள், நிறைய அப்ளாசஸ் ராஜேஸ்வரி. அதெல்லாம் இங்க எடுத்து போடணும்னு நினைச்சேன். நான் ஈவினிங் உங்களுக்கு உங்களோட கொண்டு வரேன். ராஜேஸ்வரி. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். நிறைய பேர் உங்களுக்கு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அது சர்ப்ரைஸா பிறகு உங்களுக்கு குரூப்ல போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா உங்களோட பேச்சு திறன் அது இன்னொரு பரிமாணம், அது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா உங்களோட அந்த ஓவிய திறன் வந்து நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய ஆற்றல்னு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நாட் ஓன்லி ராஜேஸ்வரி, இது மாதிரி மத்தவங்களும் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆற்றலை நம்ம காலேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்குற பிளாட்ஃபார்மை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கறத ரெக்வெஸ்ட். அது மாதிரி இன்னைக்கு இன்விடேஷன் இப்ப மேடம் நம்ம ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணாங்க. அதை டிசைன் பண்ணது மிஸ்டர் காலசாமி. உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் பெரிய லெவல்ல பண்ணணும்னு நினைச்சு சில பல காரணங்களால இன்னைக்கு அது தடைபட்டிருக்கு. அதனால பிரின்சிபல் சார் நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்த சொன்னாங்க. வித் தனவதி மேடம் அஸ் கோஆர்டினேட்டர், நானும் சசிகலா மேம் ஆர்கனைசர். ராஜதுரை சார் வந்து இணைய முடியல, அவர் வந்து கோஆர்கனைசரா இருக்காரு ப்ரோக்ராம். எனிவே வந்து இன்கமிங் டேஸ்ல இதே மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ல நல்ல இன்னும் பெரிய லெவல்ல நடத்துறதுக்கு கடவுள் நம்மளுக்கு துணை புரியணும்னு வேண்டிக்குவோம். Thank you, ma'am. Shall we start the program? I would like to introduce Dhanavati ma'am. Yes ma'am, yes on the speaker. Can we start, ma'am? தனவதி நம்ம அங்க கனெக்ட் ஆயிட்டோமா? Yes ma'am, ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. அங்கேயே இருக்காங்க. Thank you, Dhanavati ma'am. Okay ma'am. Good afternoon, friends. Welcome all of you. Now I would like to introduce Ms. Priyanka and Ms. Anusuya as today's moderators. They will be serving as mistress of ceremony. Welcome Priyanka, welcome Anusuya. Shall we start the program? We welcome Vashigi ma'am too. Shall we start? Yes ma'am. Yes. Dhanavati ma'am, is prayer song possible or we will move on to? Yeah ma'am, is possible. Possible. We will have Premalada madam. Yes. For Dhanavati ma'am, everything is possible. With God, she is with God. We are all children of God. As children of God, we are more than anything else. I think it's also words of APJ Abdul Kalam. One small request, praise song, any Golden Jubilee song is there? No need, praise song only. Praise song only. How long you require for presentation, Dhanavati ma'am? You will require. Praise song, that is 4 minutes. No, your presentation. Your presentation in the program. 5 minutes only. Okay, then we will have both.
Miss Priyanka and Anushya, who is going to start? Start, Mama. Good afternoon. I start with a quote. Dream is not what you see in sleep, is the thing which doesn't let you sleep. Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Kalam had a dream which through by our efforts. Dr. APJ Abdul Kalam, sir, inspired me in a lot of ways, but one thing which inspired me most was his reaction and adaptation to failure. He never stopped working and dreaming just because of failure. Instead of he worked harder. Today we are celebrating APJ Abdul Kalam sir's birthday as Youth Awakening Day. It's my pleasure to welcome our President Shri APCV Chokalingam sir, Secretary Shri APCV Sanmuham sir, conveyor of this program Dr. T. Kanagaraj sir, Principal of VOC College of Education, coordinators Dr. C. Tanavadi ma'am, Assistant Professor of History, VOC College of Education, organizers Dr. S. Premlata ma'am, Associate Professor of Education, Mrs. M. Sasikla ma'am, Assistant Professor of Education, co-organizer Dr. G. Rajadurai sir, Assistant Professor of History, and all our teacher educators and beloved student teachers to this Youth Awakening Day program. This program starts with the prayer song. Ma'am? Oh, yes, ma'am. ஆத்திச்சூடி இளம்பிறை அணிந்து மோனத்து இருக்கும் முழுவெண்பேயான் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் இசை கிடப்போ மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோம் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே அதனிகள் ஒளியுறும் அறிவாம் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் அதனருள் வாட்டி அமர வாழ்வு எதுவோ. Now, I call upon Dr. S. Premlata ma'am, Associate Professor of Education, VOC College of Education, to give welcome address. ஓகே, தேங்க்யூ பிரியங்கா. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். பிரியங்கா இன்னைக்கு நம்ம அவங்களோட எம்சிலே வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட சார்பா இன்னைக்கு கலாம்ஜி அவங்களோட பர்த் அனிவர்சரி நம்ம ஒரு மீட்டிங்கை நம்ம இங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். சாரோட எல்லா சிந்தனைகளுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்சது. அதுல அவரோட சிந்தனையில எனக்கு பிடிச்சது இன்னைக்கு காலையில கூட நான் குரூப்ல போட்டிருந்தேன். இஃப் த people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me அப்படிங்கிற அவரோட அந்த கோட் வந்து எனக்கு பிடிக்கும். அவர் ஒரு அறிவியல் வல்லுநரா பார்க்கப்படுறதை விட ஒரு ஆசிரியரா பார்க்கப்பட்டாதான் அவர் மனதுக்கு இதமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதுதான் பெரிய பெருமை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த வகையில நம்ம எல்லாம் பெருமைப்படுற அளவுக்கு நம்மளோட டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போனவர் கலாம் ஐயா அவர்கள். அவருடைய இந்த பிறந்த தின விழாவில வந்து நம்ம எல்லாருமே அது சிறப்பா நம்மளுக்கு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாம் இங்க இணைந்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி அவரோட அடுத்த சிந்தனை எனக்கு பிடிச்சதுன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷைன் லைக் அ சன், ஃபர்ஸ்ட் பர்ன் லைக் அ சன் அப்படிங்கிற சிந்தனையும் எனக்கு பிடிக்கும். முதல்ல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே பெரிய லெவலுக்கு வரணும்னு ஆசை இருந்தாலும் அதற்கான கடின உழைப்பை வந்து கொடுத்தாதான் நம்ம அதை அடையிறதுக்கு பெரிய முயற்சிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவரோட சிந்தனை. அதுவுமே நம்ம எல்லாருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த விழா வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காகவும் நல்ல சிந்தனைகள் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் நம்ம இங்கே இணைய மொழியா நடந்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த விழாவில வந்து ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கும் நம்மளுடைய வரலாற்றுத்துறை துணை பேராசிரியை, நம்ம கல்லூரியில வந்து தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு நினைவுக்கு வர பேரு வந்து தனபதி மேடம் தான். நிறைய அவங்க உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள், வீடு சார்ந்த பிரச்சனைகள், இது தவிர
மற்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எப்பவும் எந்துவா நம்ம எல்லாரையுமே வந்து என்கேஜா டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட ஷேர் பண்ற மேடம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கோஆர்டினேட்டரா இருக்குது. அதுவும் அறிவியல் அறிஞர் அவர் சார்ந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மேடம் கோஆர்டினேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் தர வேண்டிய விஷயம். மேடத்தை வந்து அனைவரது சார்பாக நான் இந்த நிகழ்விற்கு வருகவென்று வரவேற்கின்றேன். அடுத்ததாக இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிற சசிகலா மேடம், அவங்களுமே நிறைய மேடம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நம்ம டெக்னாலஜில நம்ம பின்தங்கி இருக்கணும். ஆனா மேடம் இப்ப நிறைய கத்துக்கிட்டு நிறைய ஸ்கில்ஃபுல்லா நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நிறைய மேடம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல பெரிய லெவல்ல நடக்க இருந்த ப்ரோக்ராம் சில பல காரணங்களை தடைப்பட்ட போதும் கண்டிப்பா இதை நல்ல முறையில் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது கடந்த காலங்களில் மேடம் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருக்காங்க. இங்க நம்மோட இருக்கிற மேடம் சசிகலா அவர்களையும் இந்த விழாவிற்கு நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். அடுத்தது இன்னொரு ஆர்கனைசர் சார் வந்து இணைய முடியல. அவரும் வந்து பிரியங்கா சொன்னாங்க நம்மளோட பிரசிடென்ட் சார், செக்ரட்டரி சார், பிரின்சிபல் சார் எல்லாம் வெல்கம் பண்ணாங்க. எப்படியுமா நம்மளுடைய சிந்தனைகளும் அவங்களோட சிந்தனைகளும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். அதனால அவங்க எல்லாருமே ராஜதுரை சாரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கிறேன். இது தவிர நம்மளோட இருக்கிற வாசி மேடம் நம்மளோட இருக்கிறாங்க. அவங்களையும் இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்பதோடு அடுத்ததாக இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து சிஸ்டர் பிரியங்கா வந்து நம்மளோட வின்னர்ஸ் நம்ம ஆன்லைன்ல அலோகேஷன் காம்படிஷன் நடக்கணும். அதுக்கு வந்து வின்னர்ஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க. அவங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் சொல்ல போறாங்க. அவங்களையும் அடுத்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்ல போற காலசாமி நிறைய எஃபர்ட் அவர் எடுத்திருக்காரு. நம்மளுக்கு அழைப்பிதழ் வடிவமைப்பு, அது தவிர ப்ரோக்ராம் ஷெடியூல் டிசைன் பண்ணது எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கிற நேர்மறையான சிந்தனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ரோக்ராம் வந்து தடைபடுது அப்படிங்கிற கூட நாங்க கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனோம். சசிகலா மேடம், நான் எல்லாமே கொஞ்சம் தனவதி மேடம் எல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தப்ப கூட அவர் வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு மேடம், நம்ம பண்ணுவோம் மேடம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நேர்மறையாவே எடுத்துட்டு போனாரு. ஒரு அறிவியல் சார்ந்த துறையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த நேர்மறை சிந்தனை அவசியம் அப்படிங்கிறத அவரை நான் ஒரு மாடலா நான் பாக்குறேன். அவரையும் இந்த நிகழ்விற்கு அவர் நன்றி நவல இருக்கிறாரு. அவரையும் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக விழாவினை ஒருங்கிணைத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற பிரியங்காவை, அனுஷியாவையும் வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக விழாவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து தொழில்நுட்ப உதவி செஞ்சு கொண்டிருக்கும் தனவதி மேடம் அவர்களையும் இந்த விழாவிற்கு வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன். இது தவிர நம்மளுடைய உங்கள் அனைவரையும் இந்த ப்ரோக்ராமே உங்களுக்கு ஆண்டிதான் ABCDல இருக்கிற எல்லா மாணவாசிரியர்களுக்கு ஆண்டிதான் இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கோம். இளைஞர் எழுச்சி தினம் அப்படின்னா உங்களுக்காக வேண்டிதான். வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேயாவும் இதை அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி UN ஜெனரல் அசம்பிளி சொல்லி இருக்கு. அந்த வகையில ஒரு முக்கியமான இந்த நாள், இந்த இனிய நாள்ல அனைவரையும் இந்த விழாவிற்கு வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நன்றி. ஓவர் டு MC. Thank you, Prema ma'am. Now to welcome Mrs. M. Sasikala ma'am, Assistant Professor of Education, VOC College of Education, to oath reading. Thank you, ma'am. Thank you. Students, usually we will take oath, but today, as we are not in the offline, we are in the online, I will read out the oath for you. I will read out the oath for you. You please listen to it. Okay? In future, you present that to your students. Okay. Am I audible? Am I audible? Yes. Allows us both for teachers. First and foremost, I will love teaching. Teaching will be my soul. I realize that I am responsible for shaping not just students, but ignited youth who are the most powerful resource under the earth, on the earth, and above the earth. I will be fully committed to the great mission of teaching. I will consider myself to be a great teacher only when I am capable of elevating the average student to the high performance. I will organize and conduct my life in such a way that my life itself is a message for my students.
I encourage my students and children to ask questions and develop the spirit of inquiry so that they blossom into creative, enlightened citizens. I will treat all the students equally and will not support any differentiation on account of religion, community, or language. I will continuously build the capacities in teaching so that I can impart quality education to my students. I realize by being a teacher, I am making an important contribution to the efforts of national development. I will constantly endeavor to fill my mind with great thoughts and spread the nobility in thinking and action among my students. I will always celebrate the success of my students. Yes, I'll always celebrate the success of my students. I will always celebrate the success of my students. Thank you, each and every one of you. Thank you, ma'am. Yes, ma. Now the presentation session is over to Dr. S. Premlata, Associate Professor of Education, VOC College of Education. Ma'am, I welcome you, ma'am. தேங்க்யூ பிரியங்கா. முதல்ல சாரி சொல்லிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ். கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய அளவில் என்னால் ரொம்ப பேச முடியல. என்னாலும் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் ஏற்கனவே என்னுடைய வரவேற்புரையில் இன்னொன்று சில டீச்சர் எஜுகேட்டர்ஸும் நம்மளோட இணையத்தில் இருக்காங்க. அவங்கள நான் முதல்ல சொல்ல மறந்துட்டேன். அதனால எல்லாரையும் இந்த செஷனுக்கு வரவேற்பதில் வந்து பெருமகிழ்வு கொள்கிறேன், என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும். பொதுவாகவே கலாம் சாரோட கோட்டு ரெண்டையும் நான் நோட்டீஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன். அந்த ரெண்டும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள். இது தவிர நிறைய அவரோட கொட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும். கடைசி வரைக்கும் வந்து அவர் ஒரு டீச்சரா, அவர் வந்து டீச்சர், ஒரு அறிவியல் வல்லுனர், அதை தாண்டி நம்மளுடைய பாரதத்தோட பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவாகவும் இருந்தாரு. ஆனா அவரோட எல்லா ப்ரொஃபஷன்லையும் டீச்சரா இருக்கிறதா பெரிதும் விரும்பினாரு. எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப், அவங்கள்ட்ட கலந்துரையாடலாம் அதிக ஆர்வம் காமிச்சாரு. ஒரு ஸ்டூடெண்டால தான் இந்த உலகத்தையே வந்து நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் எப்பவுமே நம்மள்ட்ட வலியுறுத்திட்டே இருந்தாரு. அது உண்மைதான். இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்டா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு, நீங்க ஸ்டூடெண்டாவும் இருக்கீங்க, ஒரு டீச்சராகவும் இருக்கீங்க, டீச்சராகவும் ஃபியூச்சர் டீச்சரா ஆக போற ஒரு இதுல இருக்கீங்க. அதனால இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி போயிடக்கூடாது. அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல இன்னொன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில உள்ளவங்களோட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு என்னோட அறிவியல் அந்த சிந்தனை பயன்படணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரு செஞ்சாரு. உங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான், அவங்களோட அந்த ஆர்த்தோபெடிக்கலி சேலஞ்சா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து போலியோ அட்டாக் ஆனவங்க, அவங்க அந்த கால்கள்ல வந்து கலிபர் பொறுக்கிறப்ப அது அதிக எடையோட இருந்துச்சு. அது நடக்கிறதுக்கே சிரமப்படுறவங்க இதையும் தூக்கிக்கிட்டு நடக்கிறதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல அவங்க இடத்துல இருந்து ஒரு டீச்சருக்கு அது வேணும், நிச்சயமான இம்பார்ட்டன்ட் எசென்ஷியல் குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்டோட இடத்துல இருந்து பார்க்கணும். நம்மள எல்லாரும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா அதான் செய்யணும். அவங்க இடத்துல இருந்து அதை யோசிக்கணும். அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறப்ப இந்த வெயிட் அதிக சேலஞ்சா இருக்கனால அதுக்கு நம்ம எந்த மெட்டல்ல யூஸ் பண்ணா அது வந்து அவங்களால ஈஸியா அவங்கள இது மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு ராக்கெட் லான்ச்சிங்ல பயன்பட்ட அந்த மெட்டலை வந்து அந்த பாடி கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த மெட்டலை வந்து அது லைட் வெயிட்ல இருக்கும், அதை வந்து கேலிபர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு அந்த நாலேஜை இங்க அப்ளை பண்ணி அவங்களோட சிரமத்தை குறைக்கிறதுக்கு அவர் உதவி செய்தாரு. ஒரு ஆசிரியரா, அறிவியல் அறிஞரா அவர் செய்த அந்த விஷயம் வந்து என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணும். இன்னொன்னு, அவர் கடைசி வரைக்கும் வந்து மாணவர்களுடைய உரையாற்றிட்டு இருக்கப்பதான் வந்து அவரோட கடவுள் அவரை அழைச்சிட்டாரு. அந்த வகையில நம்ம ஒரு ஆசிரியரா என்னன்னா அவரோட நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதோட அவர் சொன்ன நல்ல விஷயங்களையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல திறன்களை மற்றவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இது தவிர சசிகலா மேடமும் தனபதி மேடமும் வந்து சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு, யூத் அவேக்கனிங் டே அப்படின்னா இளைஞர் எழுச்சி தினம். நீங்க வந்து நிறைய எழுச்சிகரமா நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும். இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனாலும் இதுதான் அப்படின்னா நம்ம அதோட அடாப்ட் ஆகிடணும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது,
உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் சொல்லுங்க. நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு கொஞ்சம் வர்றதை தவிர்க்கிறீங்க. சில நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் கண்டிப்பா எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லா இந்த கிளாஸ்ல எங்களோட இணைந்து டிஸ்கஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியரா உங்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கிட்டு அடுத்து வந்து என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். கலாம் சாரோட சிந்தனைகளையும் அவருடைய நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த நாள்ல நம்ம வந்து உறுதி ஏற்கணும். நன்றி. Thank you, Prema ma'am. Now the section over to Dr. C. Dhanavadi ma'am, Assistant Professor of History, VOC College of Education. Thank you. பொறுப்புடனும் சமூகப்பற்று உணர்வுடனும் எந்த கருத்தின் அடிப்படையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவாற்றலும் உடைய என் இனிய மாணவ மாணவிகளே, அவுல் பக்கீர் ஜைனுலாபுதீன் அப்துல் கலாம் அக்டோபர் 15, 1931 ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்திருக்கார். இவர் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக இருந்திருக்காரு. அவருடைய 88வது பிறந்த நாளை நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். 2020 இந்தியா வல்லரசு ஆகும் என இளைஞர்களாகிய உங்களை நம்பி சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய அக்னி சிறகுகள் என்ற புத்தகத்தில் கனவு இந்தியாவை உருவாக்கினார். அதை நாம் தான் மெய்யாக்கி காட்ட வேண்டும். ஐயா அவர்களுடைய 4 செயற்களங்கள் பற்றி இன்று நான் உங்களிடம் சொல்ல போறேன். 1, கடுமையாக உழைப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இந்த கடுமையாக உழைப்பது அப்படிங்கிறதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ட் ஒர்க். அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. கடுமையாக உழைப்பது அப்படிங்கிறது தென் ஸ்மார்ட் ஒர்க். இப்போ நான் 24 மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய, மூட்டை தூக்கி உழைக்கக்கூடிய உழைப்பாளிகளும் கடுமையாக தான் உழைக்கிறாங்க. 24 மணி நேரம் ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பர்சன்ஸ் அவங்களும் கடுமையாக தான் உழைக்கிறாங்க. ஆனா யாருக்கு அதிகமான வளர்ச்சி முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க். நம்மளுடைய அந்த கடின உழைப்பை வந்து சரியான வழியில கொண்டு போறது எப்படி, அந்த அதே 24 மணி நேரம் தான் எல்லாருக்கும், 24 மணி நேரம் தான் எல்லாருமே உழைக்கிறாங்க, சிந்திக்கிறாங்க. பட் அதை வந்து எந்த அளவுல சரியான அளவுல பயன்படுத்தி ஒவ்வொருவரும் முன்னேறுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இதுக்கு ஒரு என்னுடைய மாணவர்களுக்கு எப்பவுமே நான் சொல்றது, இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா திங்க் பண்ணி செய்யுங்க அப்படிங்கிறதுதான். ஒரு மரத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்து அது 6 மணி நேரத்துல அந்த மரத்தை நீங்க வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோடாலியை உங்க கையில கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, கொடுத்த உடனே ஓடி போய் நம்ம அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது. முதல் 4 மணி நேரம் அந்த கோடாலியை நல்லா பட்டை தீட்டி சிந்தித்து பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க 2 மணி நேரத்துல அந்த மரத்தை வெட்டிடலாம். அதுதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க். கடின உழைப்புங்கிறது அந்த 6 மணி நீங்க கொடுத்த நேரத்துல இருந்து நீங்க வெட்ட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 6 மணி நேரமும் வெட்டிட்டே இருப்பீங்க. அது வெட்டுறதுக்கு 6 மணி நேரம் ஆகும். அது கடின உழைப்பு. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் 4 hours உங்களுடைய பிளானிங் நல்லா ஷார்ப் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்சஸ் ஷார்ப் பண்ணிட்டு வெட்டினீங்கன்னா 2 hours அதை முடிச்சிடலாம். ஸோ எதையுமே குறுக்கு வழியில எளிதாக செய்து பழகக்கூடாது. தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களை யாரையாவது முன்னால வந்து பேசுங்க, ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து முன்னால வர்றது கிடையாது. தானாகவே முன் வந்து எதையும் செய்யறதுக்கோ பேசுறதுக்கோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது பயம், தடைகள். இந்த பயமும் தடைகளையும் தகர்த்தெறியணும்னா அதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னா மோட்டிவேஷன், ஊக்கம், செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்லி உங்களை தள்ளி முன்னால விடுறதுக்கும் நீங்களா முன்னால வர்றதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு. நான் வந்து பிரியங்கா பேசுங்க, அனுஷியா பேசுங்க, மேடம் பேசுங்க, சார் பேசுங்க, கலாசாமி பேசுங்க இப்படின்னு சொல்றதுக்கும் நீங்களா முன்னால வந்து மேடம் நான் பேசுறேன், சார் நான் பேசுறேன் அப்படின்னு நீங்க வர்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. சோ நான் மோட்டிவேட் பண்றதை விட நான் மோட்டிவேட் பண்ணா 4 தடவை 5 தடவை சொல்லி அதுக்கப்புறம் முன்னால வருவீங்க. ஆனா நீங்களே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க முன்னால வந்துகிட்டே இருப்பீங்க. சோ கடுமையாக உழைப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்கள். ஸ்மார்ட் ஒர்க்ஸ். எதை பார்க்கிறாயோ அது மட்டும்தான் உன் கண்ணுக்கு தெரியும். எந்த விஷயத்துக்காக நீங்க பாக்குறீங்களோ அந்த விஷயம் மட்டும்தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும். 2வது வந்து
கற்பனை திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு. கற்பனை திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், கனவு காணுங்கள். சோ நம்ம தூங்கும் போது கனவு காண்றது கனவு கிடையாது, நம்மை தூங்க விடாம செய்யறதுதான் கனவு. சோ மனதை கட்டுப்படுத்த சக்தி அந்த கற்பனை திறனுக்கு இருக்கணும். இதுதான் அந்த போலீஸ் அவங்க கலியமூர்த்தி சொல்லுவாங்க, 3 மணிக்கு எழுபவன் முனிவன், 4 மணிக்கு எழுபவன் ஞானி, 5 மணிக்கு எழுபவன் அறிஞன், 6 மணிக்கு எழுபவன் மனிதன், 7 மணிக்கு எழுபவன் எதற்கும் உதவாதவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளுடைய கற்பனை திறனை நம்ம சாதிக்கிறதுக்கு, அதாவது நிஜத்தை விட நினைவுக்கு அந்த கற்பனைக்கு சக்தி அதிகம் அப்படிங்கிறதுதான். சோ 100 தடவைகள் கனவு கண்டா 6 தடவைகளாவது கண்டிப்பா பலிக்கும் அப்படிங்கிறதுதான். 3வது அவர் சொல்லக்கூடிய செயற்கலன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஆட்சியின் நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதாவது நிர்வாகத்திறனை வளர்த்து கொள்வது. நிர்வாகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாசிக்கும் பழக்கம் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். வாசிக்கும் திறனை நம்ம வளர்த்துக்கணும், நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும், நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அறிஞர்கள் பேசுறத கேட்கணும். அவங்க என்ன பேசுறாங்க, அவங்க அனுபவத்துல இருந்து நிறைய பேசுறாங்க, அவங்களுடைய அறிவை, அவங்க கண்டுபிடிச்ச தத்துவத்தை சொல்றாங்க. அதெல்லாம் கேட்டு நமக்கு ஒரு பாதையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள் என்ன, அவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க, என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க, என்ன பாதை, அந்த பாதையை விட நம்ம சிறப்பான பாதையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். 4வது அவர் சொல்லக்கூடிய செயற்கலன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சமுதாய கடமைகளை செவ்வனே செய்தல். ஒவ்வொருத்தருக்கும் உரிய கடமைகள் இருக்கு. சமுதாயத்துக்கு நாம ஆற்ற வேண்டிய கடமை என்ன, நம்ம எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு, ஆசிரியர் பதவியில நம்ம இருக்கிறோம். இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்மளால நிறைய சேவைகள் செய்யக்கான வாய்ப்பு நம்ம கிட்ட அதிகமா இருக்கு. அந்த வாய்ப்புகளை, கடமைகளை செவ்வனே செய்ய பழகி கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி ஐயா 4 செயற்கலன்களை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு. அத இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த மெசேஜா நான் சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும், இளைஞர் தின எழுச்சி தின வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Now the session is over to Mrs. M. Sasikala, ma'am, Assistant Professor of Education, VOC College of Education. Ma'am, I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Good evening, friends. இது ஒரு புதுமையான அனுபவம்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, நாங்க ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைசர்ஸா இருந்துட்டு நாங்களே இப்ப என்ன சொல்லலாம், ப்ரெசென்டர்ஸா மாறி இருக்கிறது கொஞ்சம் எனக்கு பிரமிப்பா தான். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ கப் ஆஃப் டீ ஃபார் மீ. என்ன சொல்லலாம், இந்த என்னதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எடுத்தாலும் ஒரு ஸ்பீக்கரா வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் தெரியும், உங்களுக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, இது சரியா தப்பான்னு தெரியல. எனிவே I am happy to address you on this day with great energy and enthusiasm, Youth Awakening Day, which is also celebrated as World Students Day. யாவும் செலிப்ரேட் பண்றோம்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா பிரேமலதா மேம் said he was more happy to be called as a teacher. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் சாரும் அவங்களோட பிறந்த நாளை டீச்சர்ஸ் டேயா செலிப்ரேட் பண்ணிருந்தாங்க. இப்ப கலாம் சாரோட பிறந்த நாளை கூட நம்ம யூத் அவேக்கனிங் டே, அது போக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அவர் என்ன சொல்லலாம், he was a multi-dimensional personality. He was not only a multi-dimensional personality, he was also a multi-faceted personality. He was not only a multi-faceted personality, he was also a multi-talented personality. He was not only multi-talented, he was also multi-variant. எல்லாம் ஒரே மாதிரி வேர்ட்ஸ் தானேன்னு பார்த்தா நுணுக்கமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதுல உள்ள வேறுபாடுகள் புரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், he was not only he was more a leader than a follower. He was more a follower than a scientist. He was more a philosopher than a political leader. He was more a political leader than a teacher. He was more a teacher than a man of spirituality. He was more a philanthropist. So
2. ஸோ அவரோட டெடிகேஷன் பத்திலாம் நம்மளுக்கு நிறையவே தெரியும். அவரோட ட்ரீம்ங்கிற வேர்டை வந்து நான் ஒரு அக்ரோனிமா பார்க்க விரும்புறேன். அதே உங்களுக்கு என்னோட மெசேஜாவும் சொல்ல விரும்புறேன். DREAM. D stands for dedicated decision. Then R stands for rational reasoning. E for enthusiastic efficiency. A for admirable audacity. And M for motivating mechanism. When you try to follow these things, I think we can also become great leaders. Okay, friends. So, இன்னைக்கு வந்து நம்ம கலாம் சாரோட பிறந்த நாளை வேற மாதிரி கொண்டாடணும்னு நினைச்சோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே நம்ம காலேஜில் இருந்து பண்ணியிருந்தோம்னா நிச்சயமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனாலும் இன்னைக்கு காலசாமி சார், மிஸ் பிரியங்கா, சிஸ்டர் பிரியங்கா அண்ட் அனுஷியாவோட ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்களும் அதிகமான கோட்ஸ் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அந்த அளவுல நம்மளுக்கு கலாம் சார் வந்து எப்படி ஒரு கரிஷ்மேட்டிக் லீடருங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லவே தெரியும். அவர் சொல்லியிருக்கிறது நீங்க ஏற்கனவே இது ஷேர் பண்ண விஷயம் தான் இல்லையா? லைஃப் அண்ட் டைம் ஆர் தி வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ். லைஃப் டீச்சர்ஸ் அஸ் டு மேக் குட் யூஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் டைம் டீச்சர்ஸ் அஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லைஃப். சாதாரண விஷயமா தோணுது, ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட்ஸ் தான். டைம்ங்கிற வார்த்தை லைஃப்ன்ற வார்த்தை தான் இருக்கு இல்லையா? பட் அதை என்ன அழகா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்மளோட வாழ்க்கையே இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள்ல அடங்கி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். லைஃப் அண்ட் டைம் ஆர் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ். லைஃப் டீச்சர்ஸ் அஸ் டு மேக் குட் யூஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் டைம் டீச்சர்ஸ் அஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இட்ஸ் ட்ரூ டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம லைஃப்லையும் அப்ளை பண்ணுவோம். சொல்லுவாங்க பெரியவங்க இல்லையா, காலம் பொன் போன்றது, கடமை கண் போன்றதுலாம். பட் அந்த பொன் போன்றதுங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு நேரமும் அந்த ஸ்டிபுலேட்டட் டைம் முடிஞ்சு போகிறது தான் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் த டைம் வைஸ்லி. ஓகே, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் வர்ச்சுவல் டைம், வர்ச்சுவல் கிளாஸ் தானேன்னு இருக்காதீங்க. உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. பிரேமா மேடம் சொன்னது மாதிரி இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் நம்ம வந்து இழந்துட்டே இருக்கோங்கிறத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட், எஜுகேஷன் கிவ்ஸ் யூ விங்ஸ் டு ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த விங்ஸ் டு ஃப்ளை சரியான விதத்துல நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சார் சொல்லி இருக்கிறாங்க, யுவர் பெஸ்ட் டீச்சர் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் மிஸ்டேக் அப்படின்னு. ஸோ யுவர் பெஸ்ட் டீச்சர் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் மிஸ்டேக்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல இருந்து என்ன கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்க மூலமாவே நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். ஓகே, வெளியில இருந்து ஒரு ஆர்பி வந்திருந்தா பேசி முடிச்சுட்டு போயிருந்திருப்பாங்க. நாங்களே ஆர்பியா மாறினதுனால உங்களுக்கு நன்மையா இல்லையாங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. யுவர் பெஸ்ட் டீச்சர் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் மிஸ்டேக்ங்கிறத கோட்டோட எக்ஸ்பென்ஷனை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எதுக்காக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேயா இதை செலிப்ரேட் பண்றோங்கிறதையும் யோசிச்சு பார்த்து அதுக்கு தக்கன நீங்க நடந்துக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ each and every one of you. Wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you, Sasikala, ma'am. Now, the handing the winners of the allocation, Sister Priyanka, students teacher, Department of Tamil, VOC College of Education. Priyanka sister. Sister Priyanka. Sister, Is she in the group? Sister Priyanka. Sister Priyanka sister. Or any network problem she's facing? Priyanka sister. So, Sasikala ma'am, otherwise shall we ask the coordinator of the program to Coordinator madam, please. announce the result, Dhanavati ma'am?
மேம் நீங்க ப்ளீஸ் பிரேமா மேம் நீங்களே சொல்லுங்க. It shows your modesty, coordinator madam. மேடம் தனவதி மேம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்க ஹைலைட் பண்ணாங்க. அது நான் நாட் ஃபிட் ஃபார் த டிகிரி. அந்த பிரில்லியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப கம்மி. சிஸ்டர் அவைலபிளா இல்ல அப்படிங்கறதுனால நான் சொல்லறேன்னு நினைக்கிறேன். பிரியங்கா சிஸ்டர் சரி வந்தாங்கன்னா திருப்பி அவங்கள பேச வைப்போம். இப்போ தனவதி மேடம் வந்து அவங்க டீச்சர் அப்படிங்கிறதுனால தனவதி மேடத்துக்கு ஆசிரியராக இருக்க பெருமை எனக்கு கிடைச்சது. ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் தட். மேடம் வந்து என்னையவே சொல்றாங்க. நம்ம 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 இதுல வந்து ஆங்கிலத்திலையும் தமிழ்லையும் பேசினாங்க. எல்லாருமே நல்லா பேசினாங்க. யாரும் முன் வராத போது அந்த 3 பேர் வந்து தானாக முன் வந்தாங்க. அதுக்கு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல பிரின்சிபல் சார் வந்து வேற ஒர்க்ல இருக்கிறதுனால சார் இங்க நம்மளோட இணைஞ்சிக்க முடியல. அதனால இந்த ப்ரோக்ராமோட கோஆர்டினேட்டர் ஆர்கனைசர் சார்பிற்கு இந்த அந்த அந்த பேச்சு போட்டியோட முடிவுகளை நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆங்கிலத்திலையும் தமிழ்லையும் பேசினாங்க. எல்லாருமே நல்லா பேசினாங்க. ஈவன் தோ அவங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணாங்க. நெட்வொர்க் சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஆனாலும் முன் வந்து பேசின அவங்க எல்லாருக்குமே எங்களோட அனைவரது சார்பாக வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். அதுல வந்து முதல் பரிசினை வந்து 2 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. முத்து முருகேஸ்வரி அலெக்ஸ் தாரணி அவங்க ஆங்கில வழியில பேசினாங்க. அவங்களும் ராஜேஸ்வரி தமிழ் வழியில பேசினாங்க. அவங்க இருவரும் வந்து முதல் பரிசை வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க. வாழ்த்துக்கள் தாரணி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் ராஜேஸ்வரி. அடுத்து 2ஆம் பரிசை வந்து வெற்றி கொண்டவர் வந்து செலின் ஏசுவடியால். அவங்க வந்து அழகா பேசினாங்க. அவங்களுக்கும் வந்து 2வது பரிசை பகிர்ந்து கொள்கிறார். 2ஆம் இடத்தை எடுக்கிறார்கள். வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் விழாவின் முன்னேற்பாளர்கள் சார்பாகவும் மற்ற ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும் மாணவ ஆசிரியர் சார்பாகவும் நம்மளோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இது மாதிரி இன்னும் அவங்க நிறைய வெற்றிகளை பெற கடவுளை அவர் ஆசீர்வதிக்கணும்னு வேண்டிக்கிறோம். இன்னும் மேடம் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி யூத் அவேக்கனிங் டேனா நீங்க முன் வரணும். நீங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை வரணும். யாருக்கு இந்த பிரைஸ் கொடுக்க அப்படிங்கிற பிரச்சனை வரணும். அப்படி எங்களை சேலஞ்ச் பண்ண வைக்கணும். எல்லாரும் வருவீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். இவங்களுக்கான சான்றிதழ் வந்து விரைவில் அவங்களுக்கு வந்து தரப்படும். வாழ்த்துக்கள்மா தாரணி, ராஜேஸ்வரி அண்ட் செலின் ஏசுவடியா. நன்றிம்மா. தேங்க்யூ. ஓவர் டு வன்ஷியா. I welcome K. Kaur, student teacher of Physical Science Department, to give vote of thanks. Welcome, Minna. ஹலோ கேக்குதா? எஸ் ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். கனவு நாயகனின் பிறந்த நாளை இளைஞர் எழுச்சி தினமாக சிறப்பாக கொண்டாடி முடித்திருக்கிறோம். இந்த இனிய நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் கனகராஜ் அவர்களுக்கும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முனைவர் பிரேமலதா அவர்கள், பேராசிரியை சசிகலா அவர்கள், முனைவர் ராஜதுரை அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இணைய விழாவில் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து விழாவினை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த முனைவர் தனவதி அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இளைஞர் எழுச்சி தின விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பேச்சு போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் முதலில் வாழ்த்துக்கள். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். ஹலோ மேம், கேக்குது இல்ல? இறுதியாக இந்நிகழ்வின் தொகுப்பாளர்கள் சகோதரி பிரியங்கா மற்றும் சகோதரி அனுசியா அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவ ஆசிரியர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றி. கனவு நாயகனின் கனவை நினைவாக்க போராடுவோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். இந்த நிகழ்வோட கோஆர்டினேட்டர் வந்து தனவதி மேடம் தான். நாங்க வந்து இணைப்பாளர்கள் தான், பொறுப்பாளர்கள் தான். அதனால தனவதி மேடம் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர். அடிஷனலுக்கு தொழில்நுட்ப உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி. சொல்லுங்க. கோஆர்டினேட் பண்றது பிரேமா மேடம், சசிகலா மேடம் தான். டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பதவியை விட்டு கொடுக்கறதுல போட்டியா? பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான சூழ்நிலையை நம்மளுக்கு கடவுள் அமைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு.
அதோட தனவதி மேடம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அதோட எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க. அவங்க அழைப்பிதழ் வடிவமைப்பு, அவரோட ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல் பண்ணது, அதுவும் ஷார்ட் டைம்ல. இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணியிருந்தாரு. நாங்க கொஞ்சம் மாத்தணும்னு சொன்னோம்னா வேகமா அதான் காற்றை விட வேகமா அவர் செயல் புரிஞ்சாரு. அவருக்கு நாங்க எல்லாரோட சார்பிலையும் காலசாமி அவர்களுக்கு நாங்க நன்றி சொல்லணும். சசிகலா மேடம், நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க. காலசாமிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அவரை கொஞ்சம் சிரமப்படுத்திட்டேன். இந்த MC 2 பேருமே சொன்ன உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க. அருமையா பண்ணீங்கம்மா. உங்களுக்கு இது முதல் அனுபவம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க. அதுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. வேற அவங்க ஏதோ சொல்லணும்னு வந்தாங்க. அனுஷியா சம்படி சொல்லுங்கம்மா. Don't take risk after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. APJ Abdul Kalam. Thank you so much to all. Thank you ma'am, thank you to organizer. Thank you ma'am. ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கீங்க சசிகலா மேம், தனவதி மேம். தனவதி மேம், போட்டோ ஷூட் வச்சுக்கலாமா? எல்லாரும் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் கொஞ்சம் வாங்க. எம்சி பண்ணவங்க, தேங்க் பண்ணவங்க, மத்த யாரெல்லாம் வர முடியும். இந்த கோட்டும் காலையில வந்திருந்தது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நம்ம எதுவும் பண்ணலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. வாங்கப்பா, அதுல ஒரு கோட் இருக்கு, தெரியுதா? கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு வாசிக்க வேண்டி இருக்கா? யார் வாசிக்கிறா? யார் வாசிக்கிறா? இங்க இருந்து யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? சி அண்ட் டி செக்ஷன்ல இருந்து யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? ரபியா மேம், நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்கம்மா. யாருக்காகவும் உன்னை மாற்றிக் கொள்ளாதே, ஆனால் உனக்காக தன்னையே மாற்றிக் கொள்பவர் கிடைத்தால் அவர்களை தொலைத்து விடாதே. Thank you, ma'am. You all are happy students. Photo session க்கு வீடியோ ஆன் பண்ணிக்க சொன்னாங்களே மேடம், கொஞ்சம் வாங்கம்மா. டீச்சர்ஸ் நீங்க இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வாங்க ப்ளீஸ். மேம் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. We never dreamt of this program, no Premlata madam. என்னம்மா இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கல இல்ல. ஆனாலும் டைமுக்கு ஆரம்பிச்சு டைம் நல்லபடியா. ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் ஒண்ணும் கிடைக்கலையே ப்ரோக்ராம் பத்தி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will share, I think. ஓகே. ஓபன் ஆகலையாமா? ஓபன் ஆயிட்டு மேடம், இப்போ ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஷில்பான் கலாம் சாரோட 89th பர்த் அனிவர்சரி போட்டிருக்காங்க. அவரோட சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ஸ்ல நீங்க எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சரா நிறைய மாணவர்களோட இருப்பீங்க. அப்ப இந்த நாளை நீங்க நினைவு வச்சுக்கணும், நினைவு கூறணுங்கிறது எங்களோட. அப்ப நீங்க எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நாங்க விரும்புறோம். யாருமே போட்டோ கேமரா ஆன் பண்ணல. வாங்கம்மா. அனிஷியா, பிரியங்கா, நீங்க பிரேமா மேம், சசிகலா மேம் வீடியோ ஆன் பண்ணல. வரலையா? ஆன்ல தான் இருக்கு. உங்க இதுல வர மாட்டோமா? எங்க இதுல கேமரா, உங்க கேமரா ஃபேஸ் தெரியல. தனவதிமா நோ நோ தெரியலையா? இல்ல ஒண்ணு தெரியலையே. கேமரா ஆஃப்ல இருக்கு சசிகலா மேடம், உங்க ஸ்கிரீன் இங்க தெரியுது. அந்த பிரசன்ட் ஸ்கிரீன் நான் ஆஃப் பண்ணா தான் வருமா?